Yesterday we told that GST Council meeting will be happening, no? So as part of it, GST Council meeting had happened. In it, lot of discussions related to financial issues had happened. Now, what is the background of this GST Council? Yesterday I had discussed with you earlier. By which constitutional amendment GST has brought into our constitution? 101 constitutional amendment. Okay. GST Council state government weightage? State government weightage. 2 by? Central government? To pass any resolution? How much? 3 by 4. Quorum? What is the meaning of quorum? Minimum, for example, if Vishnu sir kept a rule that minimum out of 100%, if minimum 20% students must come, then only we will run the classes. It is called as quorum. Similarly, for the conduction of any sort of meetings, the minimum number of people to attend to have that meeting continued is called as quorum. Now, for happening of this GST Council meeting, we need requirement of at least half, right? So, as part of the discussions over GST Council, and who is the chairman of GST Council? Finance Minister. Remember, Finance Minister, not any CM or not any Prime Minister. Chairman of this GST Council is Finance Minister, Union Finance Minister. Now, what had happened in yesterday's discussions in GST Council? See this table. On the table it had written, right? Discussions on all these things had happened. Major discussions went regarding this. They had formed one group of ministers. Group of ministers means generally in the GST Council, along with the Union Finance Minister, finance ministers from all the states are also part of it. All the states are part of it. Now, for example, Andhra Finance Minister, Telangana Finance Minister, Kerala Finance Minister, all of them will also be part. Now, what is this GOM? Group of ministers. Among those finance ministers and those members, some people, if 20 members are there, some 5 to 6 people will be given one task. That task will be assigned to a group called group of ministers. Now, they had been assigned regarding rationalization of taxation on health and life insurance products. To what should be the way forward? Whether we need to reduce this insurance, this GST on the insurance products or not. For that, a group of ministers has been formed. Similarly, last year, another group of ministers has been formed for rate rationalization of GST. What is this rationalization means? Rationalization means నార్మల్గా రేషనల్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా మనకి. రేషనల్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా? ఎనీ డెసిషన్ కొంచెం మీనింగ్ఫుల్గా అనిపించాలి, అది మీనింగ్ ఆఫ్ రేషనల్ కదా. నౌ రేట్ రేషనలైజేషన్ అంటే ఏంటి? కొన్ని ప్రొడక్ట్స్కి, అవసరం లేని ప్రొడక్ట్స్కి జిఎస్టీ ఎక్కువ ఉంది, కొన్ని ప్రొడక్ట్స్కి ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఉంది. సో ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని డిసైడ్ చేసి సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని పాస్ట్లో ఫామ్ చేశారు. దాని యొక్క మీటింగ్ September 23 అవడానికి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక 12 డేస్లో ఉంది. అయితే దానికి ఇచ్చిన ఇంకొక టాస్క్ ఏంటి అంటే, మీరు ఇక్కడ ఒక కీవర్డ్ తెలుసుకోవాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్. ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ అంటే యాక్చువల్లీ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం కదా. మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్స్ మనం మొబైల్ ఫోన్కి కావాల్సినవి ఏంటంటే ఉన్నాయి, చిప్స్ కానివ్వండి, ఆ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఇన్పుట్ రా మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద జిఎస్టీ స్లాబ్ ఎక్కువ ఉంది. ఓవరాల్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఉందని, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఐ ఫోన్ ఉందనుకోండి, ఓవరాల్గా దాని మీద జిఎస్టీ తక్కువ ఉంది. రా మెటీరియల్స్ మీద ఎక్కువ ఉంది, ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ మీద తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది కదా. రా మెటీరియల్స్ మీద జిఎస్టీ అనేది ఎక్కువ ఉంది, ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ మీద జిఎస్టీ తక్కువ ఉంది. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ అయ్యే దాని యొక్క కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది కదా. మనం ఏ ప్రొడక్ట్స్ కొనడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాం మరి? కన్జ్యూమర్స్ ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్ కదా. ఇంపోర్ట్ ప్రొడక్ట్స్కి మనం ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తున్నట్టు కదా. సో అది రేషనల్ కాదు కదా. అసలు ఎందుకు రేషనల్? ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ మీద జిఎస్టీ ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ వాడే సబ్ ప్రొడక్ట్స్ రా మెటీరియల్స్ మీద జిఎస్టీ ఎలా ఎక్కువ ఉంటుంది? సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ అని అంటారు, రైట్? అర్థమైందా? ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్కి ట్యాక్సేషన్ రేటు రా మెటీరియల్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది.
ఇదే కాదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉందనుకోండి, అందులో వాడే యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని కెమికల్స్ ఏ ఉంటాయో దాని మీద ట్యాక్సేషన్ ఎక్కువ పెట్టి ఫైనల్ ట్యాబ్లెట్స్ తక్కువ ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా బయట నుండి తెప్పించుకుంటాం కదా. ఏంటి ఇండియాలో వచ్చే ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ అని అంటారు. ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఎందుకు, నార్మల్గా అయితే రా మెటీరియల్స్ తక్కువ ఉండాలి, ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ రివర్స్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని కూడా హ్యాండిల్ చేయడానికని ఈ రేట్ రేషనలైజేషన్ కమిషన్ చూసుకుంటుంది. అనదర్ వర్డ్ యూ నీడ్ టు నో ఇస్ బంగ్లాదేశ్ టు సీక్ హసీనాస్ ఎక్స్ట్రాడిషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడిషన్? అర్లియర్ ఐ టోల్డ్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ వీక్లీ క్లాస్. See, for example, take the case, Nirav Modi is an Indian, Vijay Mallya is an Indian. Now they are staying in other countries. Due to some issues or their financial frauds, they are staying in other countries. Now, if we had, for example, take the case of London, if we are having extradition treaty with that country, they have to send that person, they have to submit that person to India. This is called as extradition treaty. సో ఎక్స్ట్రాడిషన్ అంటే ఏమర్థమైంది మీకు ఇక్కడ? ఎవరైనా ఇప్పుడు మన నేషనల్స్, మన సిటిజన్స్ వేరే కంట్రీలో ఉంటే వాళ్ళని మనకు అప్పగించాలి వాళ్ళు, దాన్ని ఎక్స్ట్రాడిషన్ అని అంటాం. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ షేక్ హసీనా బంగ్లాదేశ్ పర్సన్ కదా, నౌ షీ ఈజ్ నాట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓవర్ దేర్. ఆవిడ ఇప్పుడు ఇండియాలోనే రెస్ట్ తీసుకుంటుంది కదా, అరల్స్ ఇండియాలో రెసిడెన్స్ తీసుకుంటుంది. నౌ బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ని అడుగుతున్నారు, మీరు ఆవిడని ఇక్కడ మా దగ్గరికి ఎక్స్ట్రాడైట్ చేయండి అని. ఎలా ఎక్స్ట్రాడైట్ ఒక కంట్రీ నుండి ఇంకో కంట్రీకి వాళ్ళ సిటిజన్స్ని పంపించాలి అంటే ఆ రెండు కంట్రీస్కి మధ్యలోని ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీ అనేది ఉండాలి. బంగ్లాదేశ్కి ఇండియాకి 2018లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీ అనేది జరిగింది. అయితే ఈ ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీని యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా అనేది మన ఇష్టం. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాడిషన్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఆ వర్డ్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ మనకు తెలియాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడిషన్? సో ఒరిజిన్ పర్సన్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేయాలి, అది ఎక్స్ట్రాడిషన్. ప్లేస్ ఎమ్మెల్యేస్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ప్లియాస్ బిఫోర్ స్పీకర్ విత్ ఇన్ 4 weeks. హైకోర్టు డైరెక్ట్స్ అసెంబ్లీ సెక్రటరీ. దేని గురించి అంతా నడుస్తుంది? ఆబ్వియస్గా మీకు ఇంకా పాలిటీలో అక్కడ దాకా మీరు వెళ్ళలేదు, అది తెలిస్తే నాకన్నా ముందే మీరు ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు. బట్ అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఓవరాల్గా ఆబ్వియస్గా మనకి న్యూస్ అయితే ఫాలో అయ్యి ఉంటారు. బీఆర్ఎస్లోని కొంత మెంబర్స్ని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. బట్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, యాజ్ పర్ 52nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అండ్ 10th షెడ్యూల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఒక పార్టీలో గెలిచిన ఒక పర్సన్ని ఇంకొక పార్టీలో తీసుకుంటే అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేసేయచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ డిఫెక్షన్. సో ఇలా ఒక పర్సన్ ఒక దగ్గర గెలిచిన వాళ్ళు ఇంకో పార్టీకి వెళ్తే డిఫెక్షన్ అంటారు. డిఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాదో గ్రూపు, మా ఫ్రెండ్దో గ్రూపు. ఇన్ మై ఓన్ గ్రూప్, ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ క్వారల్ విత్ మీ, he left me and he went to other person, we call it as defection. Similarly, some MLAs from BRS grouping went to Congress, this is called as defection. Now our 52nd Constitutional Amendment Act 1985 and this 10th schedule which has been added by this amendment prohibits this defection. That's why these are called as anti-defection provisions. ఓకే, అందులోని నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. యాంటీ డిఫెక్షన్ ఏదేది యాంటీ డిఫెక్షన్ కింద వస్తుంది, ఏదేది రాదు అని. అయితే ఈ నార్మల్గా డిస్క్వాలిఫికేషన్కి, యాంటీ డిఫెక్షన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, నార్మల్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది హైకోర్ట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, జ్యుడిషియరీ దగ్గర ఉంటుంది. కానీ ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్ పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? స్పీకర్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ద ఫైనల్ అథారిటీ టు డిసైడ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అండర్ దిస్ యాంటీ డిఫెక్షన్ ఈజ్ విత్ స్పీకర్. సో అయితే ఈ స్పీకర్ ఆబ్వియస్గా వీళ్ళ పార్టీకి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో స్పీకర్ ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు? కాంగ్రెస్. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేస్తాడా? చేయడు కదా. సో స్పీకర్కి అక్కడ పెట్టడం వల్ల ఇష్యూ అనేది వస్తుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు హైకోర్టులోని పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు, వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయాలి, స్పీకర్ డిస్క్వాలిఫై చేయట్లేదని. నిన్న హైకోర్టు ఏం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందంటే, ఆర్డర్ ఇచ్చిందంటే స్పీకర్కి విత్ ఇన్ 4 weeks వాళ్ళ డిస్క్వాలిఫికేషన్ పిటిషన్స్ మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి, అది కరెక్టా రాంగ్గా ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందా అని. అది జరిగిన న్యూస్. ఓకే, యాంటీ డిఫెక్షన్ ప్రొవిజన్స్ గురించి మీకు క్లాసెస్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్ కట్గా అన్నీ తెలుస్తుంది. జస్ట్ ఇంకొక 4 ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి అంతే అందులోనే. యాక్చువల్గా తెలంగాణలోని ప్రజావాణి అనే ఒక సిస్టమ్ తీసుకొని వచ్చారు కదా. ప్రజావాణి అంటే ఏంటి? గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ సిస్టమ్. మనకి గవర్నెన్స్లోని పార్టిసిపేటరీ డెవలప్మెంట్ అని, సిటిజన్ సెంట్రిక్వి, నెక్స్ట్ జనాలు డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ని అకౌంటబిలిటీ చేయడానికి, వాళ్ళని రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంచడానికి కొన్ని మెజర్స్ ఉంటాయి.
అందులో భాగంగా దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ కింద రాయొచ్చు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ప్రజావాణి అనేది. ప్రజావాణిలో ఏంటి, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ స్కీమ్, ఇలీగలీ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ స్కీమ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ మీ దట్ స్కీమ్, I can go and complaint through that Prajavani. Okay, it is a sort of grievance redressal mechanism. Grievance redressal means grievance అంటే నాకు ఎనీ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది. రెడ్రెసల్ అంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడం కదా. సో నా ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి ఉండే ప్రాసెస్ని గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ మెకానిజం అంటాం. ఇది గవర్నెన్స్లోని వన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్. ఈ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ మెకానిజంకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ప్రజావాణి స్కీమ్. అందులో మనం మన గ్రీవెన్సెస్ ఫైల్ చేసి వాళ్ళు కొన్ని డేస్లో యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు. రైట్, నెక్స్ట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. ఇక్కడ మనకి పేజ్ నెంబర్ 4లోని అండ్ పేజ్ నెంబర్ 5లో కూడా ఫినాన్స్ కమిషన్ గురించి ఉంది. డోంట్ డిసెంటివైజ్ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్, బీఆర్ఎస్ టెల్స్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫినాన్స్ కమిషన్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏం తీసుకుంటుంది డెసిషన్స్, దేని మీద ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి, స్లాబ్స్ ఏంటి, అన్ని డిస్కషన్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మనీ అంతా అది ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కదా. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మొత్తం ఆ మనీ అంతా కలిపి ఒక 100 crores వచ్చింది అనుకోండి. నౌ ఇన్ దట్ జిఎస్టీ దేర్ విల్ బి కాంపనెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇండియాలో ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు, ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా చేసే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కదా. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ కేస్ దట్ ఓవరాల్ ఇన్ ఇండియా 100 crores హ్యావ్ బీన్ కలెక్టెడ్. Now, how this money should be distributed among the center and the states, and among the states also, how money should be distributed among the states also. So, center ki states ki madhyaloni distribution ganiyandi, states ki madhyaloni distribution ganiyandi, elaga cheyali overall ga vachina collect chesin money ni danni evaru decide chestaru, finance commission tana recommendations istadi. Dan dwara ee finance commission anedi constitutional body mentioned in article 280 of the constitution. ఓకే, ఇలాగా సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలోని మనీ ఎలా డివైడ్ చేయాలనే దాన్ని వర్టికల్ డెవల్యూషన్ అంటారు. వర్టికల్ డెవల్యూషన్ పైన కిందకి, దీన్ని హారిజాంటల్ డెవల్యూషన్ అంటారు. దానికి వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ తన రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో డైరెక్ట్గా వీళ్ళ పవర్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. వీళ్ళు ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి ఫినాన్స్ కమిషన్ని ఫార్మేషన్ చేస్తారు. ఇంకా కొన్ని కేసెస్లో అవసరమైతే దాని పీరియడ్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ వల్ల 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ పీరియడ్ని యాక్చువల్గా 5 years కదా, దాన్ని 6 years 1 year ఎక్స్టెండ్ చేశారు. 2020 నుండి 2025 వరకు ఇవ్వాలి. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ వల్ల 2021 నుండి 2026 వరకు ఇచ్చారు. ఓకే, 6 years ఇచ్చారు. అయితే నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత 2026 తర్వాత ఎలాగ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలనడానికి 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్ని ఫార్మేషన్ చేశారు. 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్కి చైర్మన్ కింద అరవింద్ పానిగ్రాహి అనే పర్సన్ని తీసుకున్నారు. నౌ ఈ నేమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది అపాయింట్మెంట్ అనేది రీసెంట్ టైమ్స్లో జరిగింది, మన ప్రిలిమ్స్కి కూడా ఇంపార్టెంట్. అరవింద్ పానిగ్రాహి దిస్ పొలిటికల్ సర్కిల్స్లోని, గవర్నెన్స్ సర్కిల్స్లో కూడా చాలా ఫేమస్ పర్సన్. చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ కింద వర్క్ చేశాడు అతను ముందు. ఓకే, నౌ ఈ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ నెక్స్ట్ 2026 తర్వాత నుండి నెక్స్ట్ 5 years ఎలాగ మనీ అనేది డివాల్వ్ అవ్వాలి సెంటర్కి స్టేట్స్కి మధ్యలో, స్టేట్స్కి మధ్యలో అనే దాని మీద డెసిషన్ తీసుకుంటారు. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రికమెండేటరీ బాడీ. వాళ్ళు ఇచ్చిన డెసిషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. బట్ ఆబ్వియస్గా వాళ్ళన్ని రూల్స్ పెడతారు కాబట్టి దాన్ని ఫాలో అవుతాము. నెక్స్ట్ ఇంకో థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు దేని మీద డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళు ఏ విషయాల గురించి ఆలోచించుకోవాలి, దాన్ని ఇప్పుడు 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ 2026 నుండి 2031 వరకు ఎలాగ మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది కదా. నౌ వాళ్ళు దాని ముందు గైడ్ లైన్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఇస్తాం కదా, మీరు ఎలా దీని మీద ఆలోచించి ఫంక్షనింగ్ ఇవ్వండి అని. దాన్ని టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అని అంటారు. టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. నౌ హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ దిస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ విల్ బి డిసైడెడ్ ఓన్లీ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దెర్ ఈస్ నో రోల్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ డిసైడింగ్ దిస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. నౌ దట్ ఈస్ అగైన్స్ ఫెడరలిజం కదా. ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి, 2 layers ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండడం. నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంది. నౌ మనీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ మధ్యలో డివైడ్ చేస్తున్నాము. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ని ఫైనలైజ్ చేసేటప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా కన్సల్ట్ చేయాలి కదా. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కన్సల్టేషన్ ఉండదు. రైట్, అది నెక్స్ట్ ఈ హారిజాంటల్ డెవల్యూషన్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది అంటే 100 rupees వస్తే అందులోని 41 rupees స్టేట్స్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పింది. నౌ ఈ 41 rupeesని స్టేట్స్ మధ్యలో ఎలా డివాల్వ్ చేయాలనడానికి వీళ్ళు సపరేట్ ఫార్ములా తీసుకొచ్చారు.
పాపులేషన్ బేసిస్, పాపులేషన్ క్రైటీరియా, ఫారెస్ట్ ఏరియా క్రైటీరియా, ట్యాక్స్ ఎఫర్ట్ క్రైటీరియా, ఇలాగ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ తీసుకున్నారు. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ, దేనికి ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది. ఓకే, నో అందులో ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది అంటే ఇదే కాకుండా వీళ్ళు ఈ 41% ఎలా డివైడ్ చేయాలని చెప్తారు కదా, అదే కాకుండా కొన్ని బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడానికని దే విల్ బి గివింగ్ సజెషన్స్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ప్రొవైడ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్స్ టు ద స్టేట్స్ who are facing the problem of revenue deficit. With the suggestions of Finance Commission, central government will be providing to those states revenue deficit grants. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ డే టు డే ఎక్స్పెండిచర్కి వాళ్ళకు వస్తున్న మనీ సరిపోవట్లేదు, అలాంటి స్టేట్స్కి హెల్ప్ చేయడానికి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్స్ అనేది ఇస్తారు. నౌ ఆ రెవెన్యూ డెఫిసిట్స్ గ్రాంట్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటి అర్థం, ఎవరెవరైతే ఫిజికల్గా సరిగ్గా పనిచేయట్లేదో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు కదా. సో అది ఫిజికల్ పొటెన్సీ కాదు. నెక్స్ట్ అలానే కాకుండా రిచ్ ఎవరైతే ట్యాక్స్ ఎక్కువ పేమెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకంటూ రిటర్న్గా మనీ ఎక్కువ రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కేటీఆర్ సదరన్ స్టేట్స్ చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ 100 పైసా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ రూపంలో ఇస్తే తిరిగి ఓన్లీ 43 పైసా వాళ్ళకి వస్తుంది. ఓకే, నో ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏవైతే ఉన్నదో అట్లీస్ట్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ అయినా దాన్ని చూసుకోవాలి అని వీళ్ళ యొక్క థింగ్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇదంతా మీకు వస్తుంది, ఫినాన్స్ కమిషన్ పాలిటీలోనే వస్తుంది, ఎకానమీలో కూడా వస్తుంది, రైట్? దిస్ టీబీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వీఆర్ రన్నింగ్ సో మెనీ స్కీమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీబీ అబాలిషన్. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ సాటర్డే క్లాస్ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ యూ దిస్. టీబీ అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్. వీ హ్యావ్ అన్ ఎడిటోరియల్ టేకింగ్ టీబీ సీరియస్లీ, ఎర్లీ అడాప్షన్ ఆఫ్ ద న్యూ ట్రీట్మెంట్ రెజిమన్ ఈజ్ వెల్కమ్. సాటర్డే క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పాం, టీబీ గురించి న్యూ మెడిసిన్ ఏదైతే కనిపెట్టారో దాన్ని ఇండియా తీసుకుంటుంది అని. దాని యొక్క పేరు బీపామ్. దెన్ why is the need of this? Already we are having number of medicines to solve our TB problem in India. Why? The thing is that I told you about antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance ante even if we are taking some medicines that won't work to us, దేని వల్ల అంటే ఓవర్ అప్లికేషన్ వల్ల కానివ్వండి, అండర్ అప్లికేషన్ వల్ల కానివ్వండి, ఇంప్రాపర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వల్ల మన బాడీకేమో ఆ ట్యాబ్లెట్స్ నుండి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తాయి. మనం ఆ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా సరే ఎటువంటి ఉపయోగం అనేది లేదు. అలానే దిస్ టీబీకి అర్లియర్గా దిస్ ఐసోనయాసిడ్ అండ్ రిఫాంపిసిన్ అనే 2 ట్యాబ్లెట్స్ యూస్ చేశారు, 2 మెడిసిన్స్ యూస్ చేశారు. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ దే బికేమ్ our bodies became drug resistant. The TB in our body became drug resistance of them. That means even though if you are taking those 2 medicines, TB cannot be reduced. This is called as multi-drug resistance TB. Okay, now అలాంటి ప్రాబ్లం ఈ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసమని, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇప్పుడు 4 మెడికేషన్స్ కలిపి వచ్చిన కొత్త ట్రీట్మెంట్ని మనం ఇంబైబ్ చేసుకుంటున్నాం. WHO సజెస్ట్ చేసింది. ఆ 4 మెడిసిన్స్ నేమ్స్ ఏంటి? ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ, బీపామ్, బెడాక్విలిన్, ప్రెటోమెనాజిడ్, లైన్జోలాడ్, మాక్సిఫ్లోక్సాసిన్. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి ఎగ్జామ్లోని ఇందులో ఒక 2-3 నేమ్స్ ఇచ్చేసి ఇవి దేనికి రిలేటెడ్ అని డైరెక్ట్గా అడగచ్చు. దిస్ మాక్సిఫ్లోక్సాసిన్ ఈజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్. టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్? అదేంటది? టీబీ డ్రగ్. ఓకే, టీబీ డ్రగ్ మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండే టీబీ పేషెంట్స్కి అది. అయితే మొత్తం టీబీ ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలని లేదు. కొంతమంది వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుండి లైఫ్ స్టైల్లోని ఎక్కువ ట్యాబ్లెట్స్ యూస్ చేయడం, యాంటీబయాటిక్స్ని తప్పుగా యూస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి రావచ్చు. నార్మల్గా కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ముందు చెప్పాను కదా, ఐసోనయాసిడ్ అని, దాన్ని ఫ్రంట్ లైన్ డ్రగ్స్ అంటారు. ఫ్రంట్ లైన్ డ్రగ్స్ అంటే ఒకవేళ టీబీ ప్రాబ్లం వస్తే డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ టైం మనం యూస్ చేసే డ్రగ్స్ని ఫ్రంట్ లైన్ డ్రగ్స్ అంటారు. ఒకవేళ అవి కూడా వర్క్ అవ్వకపోతే అప్పుడు దీనికి వెళ్తాం. దీనికి మనం పెట్టిన పేరేంటి? ఓవరాల్గా బీపామ్. ఓకే, అయితే ఇదే కాకుండా టీబీని ఇండియా నుండి ఎలిమినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ పర్ మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి కదా, యుఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, వరల్డ్ వైడ్ గోల్స్ ప్రకారం కూడా వరల్డ్ వైడ్ టీబీని ఎప్పటికల్లా ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే 2030 కల్లా ఎలిమినేట్ చేయాలి. బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దీన్ని 5 years ముందుగా మనం తీసుకొచ్చేసి మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే మేము ఎక్స్ట్రా మెజర్స్ తీసుకుంటాము. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టార్గెట్ టు ఎలిమినేట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఫ్రమ్ ఇండియా బై ద ఇయర్ 2025. ఫర్ దిస్ వీ హ్యాడ్ టేకెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, using this BPAM is one of the measure. Similarly, we had started Mission Nikshay. ఇది కూడా టీబీ ఎలిమినేషన్కే. మనం ముందు డాట్స్ అప్రోచ్ అనేది తీసుకున్నాం.
ఇది కూడా టీబీ ఎలిమినేషన్కే ఇంపార్టెంట్, బోత్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ నేమ్స్ నిక్షయ్ స్ట్రాటజీ దేనికోసమని, రెగ్యులేటరీ రిఫార్మ్ స్టక్ ఇన్ ఏ లూప్ ఇన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ. యాక్చువల్లీ ఇది మరీ స్పెసిఫిక్గా ఉంది ఆర్టికల్, నేను చూసాను. బేసికల్గా ఏంటంటే డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఉంటుంది, మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ దిస్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్. ఆ నేమ్ బట్టి మీకు ఏం తెలుస్తుంది? డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియాలోని డ్రగ్స్ మెడికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్టా కాదా, వాటికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం అవన్నీ వీళ్ళు చూసుకుంటారు కదా. సో డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ సార్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ. నౌ ఇట్ ఈస్ ప్లేగింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి వీళ్ళు కొన్ని సజెషన్స్ అనేవి ఇచ్చారు. ఒకసారి ఆర్టికల్ చూడండి. ఓకే, ఓవర్ 70% చైల్డ్ డెత్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ లింక్డ్ టు మాల్ న్యూట్రిషన్. ఇన్ అవర్ సాటర్డే క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ మాల్ న్యూట్రిషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హంగర్ అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్? హంగర్ అంటే మనం ఆకలేసిన తినలేకపోవడం, ఫుడ్ దొరకకపోవడం. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే మనం చెత్త తిన్నాం బేసికలీ, అంటే ఏదో ఒకటి తిన్నాం, దానివల్ల మనకి రిక్వైర్డ్ న్యూట్రియన్స్ అనేది రాకపోవడం, రైట్? పిజ్జాలు బర్గర్లు ఎక్కువ తినడం వల్ల కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ విటమిన్స్ మినరల్స్ మనకు దొరకకపోవడం. సో రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఏవైతే బాడీ ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్కి కావాలో ఒకవేళ అవి రిక్వైర్డ్ అమౌంట్లో దొరకకపోతే దాన్ని మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ న్యూట్రిషన్ పారామీటర్స్, రైట్? నౌ దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ న్యూట్రిషన్ పారామీటర్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, we will be considering it as malnutrition. దీనికోసమనే మనం ఇంకొక తెచ్చిన పేరు హిడెన్ హంగర్. ఓకే, హంగర్ మనం ఏం డైరెక్ట్గా హంగర్ ఫేస్ చేయట్లేదు, కానీ మనం తినే జంక్ ఫుడ్ వల్ల మనం హిడెన్ హంగర్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అయితే దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ 70% చైల్డ్ డెత్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ లింక్డ్ టు మాల్ న్యూట్రిషన్, రైట్? సో ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లం వల్ల ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి చైల్డ్ వేస్టింగ్, చైల్డ్ స్టంటింగ్, వాళ్ళ యొక్క డిసీజ్, ఏమైనా డిసీజ్ వస్తే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది, స్ట్రెంత్ దొరకట్లేదు. ఇప్పుడు ఉమెన్కి ఎనీమియా ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ తీసుకొస్తుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్, అందులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఊరిలోనే అంగన్వాడీస్లో బాలామృతం లాంటిది ఇస్తారు కదా, రైట్? అవన్నీ కూడా ఎందుకు? ఆబ్వియస్గా ఈ న్యూట్రిషన్ని డెవలప్ చేయడానికి, బాడీ న్యూట్రిషన్ డెవలప్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, అట్ బ్రిక్స్ సమిట్ ఇన్ రష్యా, దోవల్ మే మీట్, పేజ్ నెంబర్ 8, దోవల్ మే మీట్ చైనీస్ మినిస్టర్ వాంగ్ యీ. Now obviously whoever is meeting whom, it is of very less significance for us, and their names is also not of significance, but as a body BRICS is very significant for us. In the last week I had explained you about ASEAN, Quad, SCO. Okay, now BRICS is earlier it is a 5-member organization. రీసెంట్ టైమ్స్లోని న్యూ మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు. ఓకే, నాకు రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు నేను తీసుకుంటానులేండి, రేపు కూడా క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ బ్రిక్స్ న్యూ మెంబర్స్ ఎవరో నాకు చెప్పాలి, బ్రిక్స్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటో నాకు చెప్పాలి. ఓకే, బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇక్కడ వరకు ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు అది ఇంపార్టెంట్, యాక్చువల్లీ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్కి కూడా ఇంపార్టెంట్, ప్రాబుల్ క్వశ్చన్ అది. నెక్స్ట్, సిడిఎస్ జనరల్ చౌహాన్ రిలీజియస్ డాక్ట్రైన్ ఫర్ amphibious operations. Now what is this CDS? Chief of Defence Staff. So overall he would be considered as chief for all the 3 forces. Okay, ఇది రీసెంట్ టైమ్స్లోనే ఫామ్ అయింది, అర్లియర్ మనకు లేదు. ఇతను సెకండ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్. అర్లియర్ ఉండే పర్సన్ ఫ్లైట్ క్రాష్ వల్ల చనిపోతే అతని ప్లేస్లో ఇతను వచ్చాడు, జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అనే అతను. ఓకే, సో ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఓవరాల్ మొత్తం ఈ 3 ఫోర్సెస్ మొత్తాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి కోసమని ఫామ్ అయిన పర్సన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా యుఏఈ లింక్ ప్యాక్ట్ ఫర్ సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్. న్యూక్లియర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, ఓవరాల్గా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించింది కదా. నా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఎందుకు? మనకి సిలబస్లోని న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా ఉంది యూపీఎస్సీలోని, అండ్ ప్రిలిమ్స్కి కూడా ఎప్పటికప్పుడు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలోని రిలేటెడ్ ఏమైనా న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ వస్తే దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీఈఆర్ దేనికి రిలేటెడ్ అని అడిగారు, మన న్యూక్లియర్ ప్లాన్ గురించి అడిగారు. సిమిలర్గా దాంట్లో భాగంగా మనము సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ అనేది నిన్న ఇండియాకి యూఏఈకి మధ్యలో జరిగింది. ఈ సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియర్ని ఎక్కడెక్కడ మనం వాడచ్చు, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, ఇంకా న్యూక్లియర్ వెపన్స్, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో వాడచ్చు, రేడియో యాక్షన్ ఇదంతా యూజ్ చేసి. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంది. అయితే వార్స్ కోసం కాకుండా, ఈ వెపన్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం కాకుండా హ్యూమన్స్కి బెనిఫిట్ అయ్యే ప్లేసెస్లో వాడితే దాన్ని సివిల్ న్యూక్లియర్ అంటాం. ఓకే, ఈ వార్స్ కోసం కాకుండా సరే
వస్తారా 1 minute. సో వార్స్ కోసం కాకుండా నార్మల్ పొజిషన్స్ గురించి వాడేదాన్ని సివిల్ న్యూక్లియర్ అని అంటాం. ఈ సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ అయితే ఈ సివిల్ న్యూక్లియర్ మన దగ్గర డైరెక్ట్గా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అనేది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా డెవలప్ అయ్యలేదు. 3 స్టేజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి చెప్పానా నేను ముందు. సో దానికోసమని మనము వేరే దగ్గర నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం, వేరే కంట్రీస్తో టైఅప్ అవ్వడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడంకలం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది తమిళనాడులో ఉంది కదా, దట్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ రష్యా. సిమిలర్గా మనము ఈ సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ ఈ న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్ని డెవలప్ చేయడానికి యూఏఈతో సైన్అప్ అయ్యాం. నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ అయితే సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ మనకి ఎవరితోనే జరగలేదు. పాస్ట్ ఒక 6-7 years బ్యాక్ చాలా కంట్రీస్ అయ్యాయి, కానీ లాస్ట్ 3-4 yearsలో ఇదే ఉంది. సో ఈ సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ ఎవరితో అయింది అంటే యూఏఈ. ఓకే, ఇంకా ఇవి కాకుండా కొన్ని మైనర్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా అయ్యాయి అందులో భాగంగా. ఒకసారి అవి చూడండి ఏంటి అని. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మంకీ పాక్స్ ఈజ్ న్యూస్ వెరీ మచ్. వీఆర్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ ఇన్ అవర్ సాటర్డే క్లాస్. ఈవీస్ ఐసీఈ అంటే పేజ్ నెంబర్ 11. ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్. నార్మల్గా మనం ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ వాడి చేసేదాన్ని ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్ అంటాం కదా. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లోనైతే బ్యాటరీస్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మన మెయిన్స్కి రిలేటివ్గా చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఐసీ ఇంజిన్స్తో కంపేర్ చేస్తే GS3లో వచ్చింది. ఐసీ ఇంజిన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోని స్టాటిక్ పార్ట్లో అదంతా నేర్చుకుంటారు. పేజ్ నెంబర్ 12. ఇస్రాయేలీ రైట్స్ వర్సనింగ్ కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ బ్యాంక్ సిచ్యువేషన్. నౌ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్లోని వెస్ట్ బ్యాంక్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. గాజా స్ట్రిప్, వెస్ట్ బ్యాంక్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇస్రాయేల్ ప్యాలెస్టీన్ గొడవల్లోని అది ప్యాలెస్టీన్ పార్ట్స్లో ఉంటాయి. ఈస్ట్ జెరూసలం, వెస్ట్ బ్యాంక్, గాజా స్ట్రిప్. జస్ట్ ఇది 3 times అడిగారు ఇప్పటికే ఫిలిమ్స్లో. ఈ గాజా స్ట్రిప్, వెస్ట్ బ్యాంక్ ఏ ఏరియాకి రిలేటెడ్? మెడిటరేనియన్ బార్డరింగ్లో ఉంటాయి ఇవి. ఇస్రాయేల్ ప్యాలెస్టీన్ గొడవల మధ్యలో వచ్చింది. ఓకే.